ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 42 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ है कि धर्म वाली डिबेट होनी चाहिए है। मुद्दे पासे हो जान तो मुख मंत्री का चेहरा अगे हो जाए, मुख मंत्री नाम से बहस होवे, मुद्दों की गल ना होवे ते धर्म की गल होवे। इस करके पूछ रहे हैं पंजाब च धर्म वाली बहस क्यों? सियासत च गल वड्डी हो जाती है, छोटी होवे बहुत वड्डी गल हो जाती है। उदों बाद सैकुलरिज्म वाला सवाल खड़ा हो जाता है, डेमोक्रेसी वाले सवाल तो सैकुलरिज्म वाला सवाल खड़ा होता है। उस तो बाद सवाल वड्डे वड्डे होंदे जा रहे हैं। तो पहला बयान सुन लीजिए आए की है। धर्म निरपक्ष पार्टी है, ये गल्लां जाखड़ साहब ने कही ने। कल अपनी उस अपना दिल का दर्द आया उन्होंने, ठीक है ना, कि मैनू 42 वोटां पईयां सी, उधर 2 पईयां सी, 16 पईयां सी। सानूं तां नहीं पता ना इस गल दा, ये तां अंदरली गल है। 2 वाले नूं बनाता, कहंदे अंबिका सोनी ने ऐ कहा सी, ठीक है ना, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। देखो जाखड़ साहब ने जो गल की ये गल्लां उस वेले भी छपियां सी, मगर मैं समझदा जाखड़ साहब ने असलीयत आपदे मूहों बयान की, क्योंकि एक है सूत्रा राही खबर लगनी, एक है जेड़े नाल हड्ड बीती, जिन्हों 42 वोटां पईयां होण। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ क्योंकि ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। अपमान ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। कोई नहीं है, क्योंकि अब सीएम तो बनना ही नहीं है, जिसको मर्जी चेहरा बना लें। लेकिन एक बात पक्की है, कांग्रेस पता क्या कर रही है पिछले 2 दिन से? अब ये मंथन कर रही है कि 2 दिन बाद जब वो चन्नी को अनाउंस करेंगे, जिसको 2 सीटों पे लड़ा रहे हैं, जैसे राहुल गांधी को लड़ाया था ना 2 सीटों से, पर ये केरला नहीं है, ये पंजाब है। दोनों से हराएंगे, जमानत जब्त कराएंगे पंजाब के लोग। 2 से क्या 157 से लड़ा के देखने चलनी। तो भाई ये तो उसको जाके राहुल गांधी से पूछना चाहिए। भाई 2 वोटों वाले को सीएम बना दिया, 42 वोटों वाले को नहीं बनाया, तो अभी भी तुम कहते हो डेमोक्रेसी है। ये तो भाई मैं तो पहले से कहता हूं। बड़ा सवाल इस डिबेट के ये पूछांगे कि पंजाब कांग्रेस साबका प्रधान सुनील जाखड़ के बयान से धर्म वाला सियासी घमसान क्यों? इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नाल तारुफ कराने, तो उस बाद डिबेट शुरू करेंगे। विनोद भारती कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, तो ये साडे नाल पहली बार बैठ रहे हैं। विनोद भारती तुहाडा बहुत स्वागत है। इन्हां लई डिबेट औखी हो सकती है। रमन चांदी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, ये भी लंबे चेर बाद बैठ रहे हैं। रमन चांदी तुहाडा बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह भुल्लर श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, भुल्लर साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सरवण सिंह चन्नी फॉर्मर IAS ने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, मिस्टर चन्नी तुहाडा बहुत स्वागत है। विनोद भारती जी, ये धर्म वाली तुसीं बहस क्यों छेड़ती पंजाब दे विच? तुहाडी सरकार दा रिपोर्ट कार्ड ना मंगिया जाए, धर्म की गल कीती जाए। विनोद भारती जी, सब तो पहला पैनल च बैठे सारे साथी और एंकर साहब, तुहानू भी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। देखो, कांग्रेस पार्टी एक सैकुलर पार्टी है। साडे इत्थे धर्म वाली कोई गल नहीं हुंदी और ना असी करदे हां। जिहड़ा जाखड़ साहब ने बयान दिता, जाखड़ साहब साडे बड़े ही सत्कारयोग ते सीनियर मोस्ट लीडर ने पार्टी दे, और एक ईमानदार और सियाणे सुलझे हुए एक शख्सियत वजों जाने जाते हैं। पार्टी जिहड़ी गल तुसीं करदे हो कि पार्टी विच धर्म नूं क्यों प्रैफर किया गया, ऐसी कोई गल नहीं हुई। सिर्फ इक्को एक गल सी, क्योंकि गल ये चल रही सी कि जिहड़ा दलित भाईचारा है उहनूं किस तरह बूस्ट किया जाए। और इसे करके जो पार्टी की हाई कमांड ने अपने वर्कर साहबान नाल, सीनियर मोस्ट लीडर साहबान नाल सारे सलाह मशवरा करन तो बाद वो इस नतीजे ते पहुंचे कि दलित चेहरा जो है वो लियांदा जावे। विनोद भारती जी विरोधी कहते तो मैं मान लेंदा सर। अंबिका सोनी का बयान आया सीगा जदों ये सारा कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला सारा केस हुंदा, उदों अंबिका सोनी का बयान सीगा सिख फेस होना चाहिए। हुण सुनील जाखड़ ने आप किया, ਇਹਦਾ मतलब की है? भारती साहब तुसीं कहने धर्म की गल नहीं हो रही, ये सारी धर्म की गल हो रही है।
ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਤਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਜੀਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਜਾਰ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ? ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਸੀ ਸਰ? ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੇ ਮਤਲਬ 100% ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ 95 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਛਲਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਗੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ,
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ 42 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹੁੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਨੌਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ। ਚਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸਰ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ? ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਨਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬੋਲੇ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਚੈਪਟਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕੈਰਾਨਾ ਦੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ UP 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੰਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
पंजाब कांग्रेस साबका प्रधान सुनील जाखड़ के बयान से धर्म वाला सियासी घमसान क्यों? चन्नी साहब, तुहानूं नहीं लगता सुनील जाखड़ बहुत सुलझे हुए आगू है, वो उन्होंने किते मूँह निकल गई है गल, तो सानूं छड्ड देना चाहिए ये मुद्दा? चन्नी साहब, तुहानूं नहीं लगता? देखो गल ये हैगी है कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਲਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੰਨੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਵਰਥਲੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਚੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੇਦਾਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਹੋਏ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਚਲੋ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਅਪਰੋਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੁੱਲਰ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੂਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਚੋਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ,
ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, MP ਬਣਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਔਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਸਾੜੇ ਲੋਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਚਲੋ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲਊਂਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਭਖਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। पंजाब कांग्रेस साबका प्रधान सुनील जाखड़ के बयान से धर्म वाला सियासी घमसान क्यों मचा? भारती साहब, तुसी पुराने तजर्बेकार बंदे हो। भारती साहब, तुसी सारे रल मिल के जाखड़ साहब नूं मना ना लो, पुछ लो उन्होंने कि पार्टी तुहानूं दर्द दिता भाई, हुण प्लेटफार्म से तुसी कहता पब्लिक प्लेटफार्म से हुण आपां धर्म वाली बहस नूं बंद करिए जां नहीं, जां कांग्रेस नूं लगदा कि इहदे विच सानूं वोटां मिल जाणगीआं जे ऐ बहस छिड़ी रहूगी हिंदू सिख दलित वाली? भारती साहब। एंके साहब, तुसी बड़े सियाणे ते काग पत्रकार हो। कांग्रेस पार्टी ने तां बहस शुरू नहीं कीती, ये तां मीडिया वालों उन्हां दे बयान नूं चक लिया गया। चलो, अपोजिशन तो उन्हां दे विचार पूछे गए और ओ विचार जेड़े है हौली हौली उन्हां नूं फ्लोरिश कीता गया। नहीं, एक मिनट भारती साहब सुन लो ना, भारती साहब सुन लो ना, हुण सुन लो भारती साहब। पर सर, मीडिया ने कहा सीगा जे हिंदू नूं बनाता ते अग लग जूगी पंजाब च, मीडिया ने कहा सी सर। ये गल तां किसी ने भी नहीं कही, जाखड़ साहब ने भी नहीं कही ये गल। जाखड़ साहब ने की किया? चलो भारती साहब, मैं तुहाडे मूंह सुनदा सर, हो सकदा है मिस इंटरप्रेट करता होवे मीडिया ने, जेड़े मीडिया तुसीं जिक्र करदे पे। बोलो भारती साहब, जे मेरा भी जिक्र है ते कर दो सर, मैनूं कोई दिक्कत नहीं। देखो गल पता की है, गल ये है कि उन्होंने अपनी एक गल रखी, लेकिन एक गल मैं इत्थे होर कहनी चाहना बड़ी जिम्मेवारी नाल कि उत्थे कोई वोटिंग नहीं हुई, सिर्फ MLA साहिबान नूं बुलाया गया और उन्हां दा वर्शन जानिया गया। नहीं सर, थोड़े भारती साहब थोड़ा करेक्ट कर लो, भारती साहब थोड़ा करेक्ट कर लो। भारती साहब, फोन कीते गए सी उस दिन, फोन कीते गए सी, फोन ते यस नो लिया गया सी या नहीं लिया गया सी? ये मैं दस दो सर। मैं उत्थे ही आ रहा। हां, देखो गल ये है कि हाई कमान ने MLA साहिबान दा वर्शन लिता और किसी नूं ये नहीं दस्या कि किनू किन्नियां वोटां पईयां। हो सकता है जाखड़ साहब नूं किसे अपने सोर्स तो भारती साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 79 MLA 78 MLA ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ MLA ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਚਲੋ, ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਆਏ ਗਏ। ਚਲੋ, ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ एक और सवाल ले लो। रंधावा साहब सच्चे के झूठे, रंधावा साहब सच्चे के झूठे, जाखड़ साहब सच्चे के झूठे, अंबिका सोनी ने जो किया वो सही किया गलत किया। सर तीन शख्सियतां तुहाडे अगे रखती सर, इन्हां जो जिन्हों मर्जी करैक्ट कर दो सर, मैं डिबेट उत्थे समाप्त कर दूंगा। बोलो सर। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। चलो मीडिया भारती साहब मीडिया गलत है, टोटली मीडिया गलत है, मैं एग्री करदा तुहाडे नाल। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਡੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨॉन ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕੂਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਛੇੜਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ 39% ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 56-57% ਨੇ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਤੋਲਣਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ
ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਐਸਟੀਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੈ ਠੀਕ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ तो कैप्टन साहब की बोली तो नहीं बोलते पे जाखड़ साहब? नहीं नहीं ये तो देखो ये तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਫਾਇਤਾ ਹੈ मैं हुण मीडिया ਨੂੰ थोड़ा कुछ कह सकदा ਤੁਸੀਂ जो चाहो कह सकते। चलो भारती साहब ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ पे पता नहीं की गल है। नहीं नहीं मैं बच के नहीं जवाब दे रहा जी, मैं तो भुल्लर साहब का भी जवाब देना जी, और भी मेरे को पॉइंट सीगे। चलो ਤੁਸੀਂ कह रहे कि आखिरी सवाल है इस तो बाद चलो टाइम समाप्त हो गया, फिर किते बैठ जाएंगे भारती साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद, ਹਾਜੀ ਭੁੱਲਰ ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद, ਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ बहुत थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਉਹ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।